Assalomu alaykum. Men fizika innova to'plamining ikkinchi temasini boshlayapmiz. To'g'ri siziqli tekis harakat, kitobda to'g'ri siziqli tekis harakat deb qo'ydim. Demak, biz birinchi o'rganamiz. To'g'ri siziqli harakat o'rganamiz kerak. Demak, bir deb qo'yaman, boshlaymiz. Deneyning, masalan, moddiy nuqtaning qalasangiz bir mashina bor. Onun bizlarga to'g'ri siziqli harakat deyiladi. Demak, bizlarga onun главный zati kerak ekan to'g'ri. Demak, trayektoriyasi to'g'risidan iborat bo'lsa bo'ldi. Onun tezligi bizga umuman qiziq emas. V degan tezlikda harakat etayotgan bo'lsa 100 yo bo'lsa qarasa 1000. Yo'q ketaversin. Demak, bizga onun zati kerak ekan tek trayektoriyasi to'g'ri siziqdan iborat bo'lsa bo'ldi. To'g'ri siziqli harakat bo'ladi. Ikkinchisida to'g'ri siziqli ajoyib birinchida to'g'ri siziqli harakat etgan bo'lsa, ikkinchisida endi buni aytmay qo'yadi. Demak, tekis harakat kerak. Demak, ikkinchisida bizlarda onun trayektoriyasi muhim emas. Главный S yo'lda T vaqtda. Yamasa T vaqtda S yo'l bosib kerak, birdek vaqtda birdek arafqa qo'shish kerak deganni bildiradi. Demak, bu yerdan harakat qilinayotgan demening trayektoriyasi har turli bo'lsa-da, uni tezligi birdek bo'lishi kerak deganni bildiradi. Yamasa birdek vaqt ichida birdek arafqa qo'shish kerak. Birdek vaqt ichida birdek arafqa. Birdek vaqt ichida birdek arafqa qo'shib o'taman. Demak, uning trayektoriyasi emas, bizga harakat kerak. Endi birinchisining trayektoriyasini olamiz, ikkinchisining harakatini olamiz. Tekis harakatini olamiz. Demak, birinchisi bilan ikkinchisini bir-biriga qo'shib qo'yadigan bo'lsak, bizga kelib chiqadi. Bugungi o'tadigan temamiz kelib chiqadi. To'g'ri siziqli tekis harakat. Ikkovini qo'shgandan uchinchisi kelib chiqadi. Demak, birinchisining trayektoriyasini olamiz. Trayektoriyasi to'g'ri siziqdan iborat edi. Ikkinchisining harakatini olamiz. Birdek vaqt ichida, masalan, birdek vaqt ichida birdek arafqa qo'shib o'tir. Birdek vaqt ichida birdek arafqa qo'shib o'tir. Demak, S, T deganlar birdek bo'lib o'tir. Demak, teoriyasini chiqarsangiz bo'ladi. To'g'ri siziqli tekis harakat deganimiz trayektoriyasi to'g'risidan iborat bo'lib, birdek vaqt ichida birdek arafqa qo'shish kerak. To'g'ri siziqli tekis harakat. Demak, keyingisi, to'rtinchisi. Tezlik deganimiz bu V degan harfdan edi. Teoriyasini qo'ysangiz bu tezlik deganimiz bir vaqt birligi ichida bosib o'tilgan yo'l. Ya'ni 1 sekundda bosib o'tilgan yo'l desak ham bo'ladi. Tezlik deganimiz V degan harfdan edi. Vektor shama yodingizda bo'lsin. S bo'lingan T. Ikkino vektor shama. Demak, to'g'ri siziqli tekis harakatimiz bu ko'shuvimizga baylanishli tabla tezlikdir. Bizlarda ko'shuv bo'yicha ketamiz. Demak, bu qanday shama ekan? Vektorda yozib ketamanki, kechagi aytgandim, vektor skalar shamalarni aytib ketamiz. Vaqt deganimiz nega qarang, bu yerda T degan kichkantayda bu vaqtning fizik shamasi. Belgilanadi, o'lcham birligi bilasizlar, sekund deganlar. Vektor. Tezlikning o'lcham birligi sonda qanday bo'lib qoldi? V deganimiz S bo'lingan T. S deganimiz bu ko'shuv, yo'l degan bo'ladi endi. Metr bilan vaqt nima? Metr sekund. Bunda metr bo'lingan sekund. Yamasa boshqacha o'lcham birligi ko'rsak bo'ladi. Kilometr bo'lingan soat. Hashtag qilgan bo'ladi. Demak, hashtag deganimiz bu inglizcha hour degan bo'lib, soat deganimiz turibdi. Bunday sharslar. Yumsha. Hour desak, demak soat degan. 4 ketdi. Endi 5-si. Endi tezlik, ya'ni tasvirlar bo'ladi. To'g'ri siziqli tekis harakatning tenglamasi desak ham bo'ladi. Ya'ni uluma holdagi formulasi. S teng V ko'paytirilgan T. Tenglamasi. S teng V. O'sha yerda S deganimiz ko'shuv ramazon basmastirga qo'ysangiz bo'ladi. V deganimiz S bo'lingan T dedik. T deganimiz S bo'lingan V. Endi demak, nima aytayotganmiz? V teng S bo'lingan T dedik-ku. Qara, birdek vaqt ichida birdek arafqa qo'shib o'tir demak. Birdek vaqt ichida birdek arafqa qo'shib o'tir. Bu yerda S o'zgarmayaptimi? Nima? S o'zgarayotgan yo'q. T ne? Vaqt. Ular o'zgarmaydi. Demak, S ham T da o'zgarmasa, tezlik ham ne bo'lmaydi degani? O'zgarmaydi degani. Demak, bunday harakatimiz V teng o'zgarmaydi.
Енді білмейтіндер үшін андай жазып, негізінен андай жазылады да, констант дейді, конст. Бірінші мәрте көріп жатқан затты, констант деген зат десе, ол өзгермейді деп қойсаңыз болады. Өзгермейді, ешқашан өзгермейді. Тура сызықлы текст әрекетте өзгермейді. Текст әрекетте. Главный формат S тең V дедік, V тең S бөлінген, T тең S бөлінген V. Демек, бұл жерден тек намыран тауған затымыз, мына жерде V-ны тауған кезімізде қасында көбейтіліп тұрған зат былай қарай өтіп кетті. Теңлемелерді істей береміз. Кейінгісі 6. Енді сіздерге сұрау. 1 километр бөлінген сағат үлкен бе, болмаса 1 бөлінген метр бөлінген секунд үлкен бе? Қайсы үлкен? Қайсы үлкен десе, көп адам айтатын, мен өзім оқушыларым айтады, километр бөлінген сағат үлкен дейді. Мен жақсы дейді. Сол үлкен деп, сөйтіп, енді километр бөлінген сағатты метр бөлінген секундқа өтіп үйрете жатқан. Демек, осыған өтеміз. 1 километр. 1 километрде неше метр бар? 1000 метр бар. Демек, 1000 дейміз. Бөлінген. 1 сағатта неше секунд бар? 3600. Астына 3600 деп қоямыз. Демек, енді мынау метрге өтті, мынау секундқа өттік па? Демек, екі нөлді қысқарт жүремін. 10 бөлінген 36. 10-ы мен, андай жазсам дұрыс бола ма? 1 бөлінген 36 бөлінген 10 десем. Дұрыс бола ма? Себебі мынау 10 түсін өтіп кетті ме жоғары қарай? Өте алады. Демек 36-ны 10-ға бөліп жүрсем, сонда 1 бөлінген 3,6. Енді 1 бөлінген 3,6 үлкен болмаса 1 үлкен бе деп сұрап берсем, мынау үлкен болады дейді. Сонда қате екенін біліп қоясыздар. Сонда қара, бұл не қыл дегені? 3600 секундта 1000 метр жүреді деп жатырмын. Мынау 3600 секундта мынандай тезлікпен 3600 секундта неше метр жол жүреді? 3600 емес па? Себебі секундына 1 метр жүріп жатыр. Мынау секундына 1 метрден тура келмейді. Секундына 1 бөлінген 3,6 метр жүріп жатыр дегенді білдіреді. Демек, ондай ансат жолы бар неге қарап. Демек, километр бөлінген сағаттан өту үшін метр бөлінген секундқа өтетін болсақ, міне мынаның алдында тұрған санды, километр бөлінген сағаттан алдында тұрған бір А деген сан болатын болса, осыны 3,6-ға бөлесің. Түсіндік па? Демек, екіншісі, кейінгісі бізге қарай өтетін болсақ, метр бөлінген секундтан километр бөлінген сағатқа өтетін болсақ, мынаның алдында тұрған санды нешеге көбейтіп жүреміз? 3,6-ға көбейтеміз. Бір А деген санды көбейтеміз. Бұған. Осы сол көбейтіп қалмай, демек, метр бөлінген секундтан километр бөлінген сағатқа өтетін болсақ, мынаның алдында, мысалы үшін бір А деген сан тұратын болса, осы неше көбейтіп қоямыз? 3,6-ға көбейтіп қоямыз. Демек, 3,6 еді. Қалғалары мынандай метр секундқа өтіп істесеңіз болады. Қиын емес. Демек, осындай болды. Кейінгісі 7. Değil mi? 7'de gidiyoruz olsak. 7'de proyeksiyalar. Енді proyeksiyalar hakkında söyleyeceğiz. Bu proyeksiya деген сөз. Sen жазып қоямын. Bu біріншісі. 7-ның біріншісі болады ма? Proyeksiya. Екіншісі. Енді біздерде сая деген. Енді үшіншісі және бір маған синонимі бар. Тәшкіл етуші деп қояды да. Тәшкіл етуші. Демек, бұл үш сөз, проекция, сая, тәшкіл етуші барлығы бірдей затлар. Бұларды енді мінекей графикте көрсетеді. Бұл не? Y көші, X көші. Демек, бұл Декарт координат системасы. Екі системалы, екі өлшемді система координатасы. Демек, бұл жерде, мысалы үшін, мына жерде тұрған және мына жерде көшті деп. Сонда бұл S араққа көшірмей ме? Демек, осының горизонтал проекциясы, мысалы, вертикал проекциясы бар. Демек, сіздер мынандай түсінсеңіз болады. Мынаяқтан панорикпен жарықсақ, ағашқа көресеңіз, ағаштың саясы қайға түседі? Төменге түседі ме? Демек, сол төменге түскені, мынаның саясы осы система бойынша туырдан түседі. Мына жерге түседі. Бұл SX деп айтылады. Ямаса, мынау X дегеніміз қандай көшіреді? X көшірі не болып айтылады? Горизонтал көшірі. Демек, бұл қандай проекциясы десең, қандай саясы десең, горизонтал проекциясы. Горизонтал көшірі. Екібақта саясы. Демек, мынаның неға көшірі болады? Себебі үйге бірдей. Сонда мына жеріміз X дейміз. Сонда бұлай қарап. Мысалы үшін, оныңғы
Демек, мына жақтан панель түссек, демек мынаның саясы былай қарап тұрады. Демек, бұл жеріміз SY боламыз сонда? Демек, боламыз SY. Демек, SX сам SY-лер болар зат десеңіз, көшудің проекциялары, немесе көшудің саялары. Демек, осы жерде тауып үйренеміз енді, ол қалай. Неке мысалы үшін басыланғыш ноқатта x нөлі бой десем, мына жерін x дейтін болсам, SX-ті табу үшін не қылуымыз керек? SX деген мынаған. Общий узлық мына нөлінші ноқаттан бастап, мынаған дейін аралық x аралық бар. Демек, мына жерге x нөлі бой. Мына x-тан, x нөлі бойды алып салсам, нері қамай ма дейін? Демек, x минус x нөлі бой. SY деген мысалатын болсақ, мына жеріміз y нөлі бой десек, y үшін басыланғыш координата, мына x, y үшін өзі. Демек, ол y минус y нөлі бой екен білдік, демек, осы жерде синус сам косинуслар бойынша да үйреніп кетсек болады. Енді баста ең бірінші басылып атқанда синус косинуслар білмеуіміз мүмкін. Математикаңызды жақсы үйренсеңіз үйреніп кетесіздер. Қазір синус мен косинустың мәселелерін жазып беремін. Көп қолданатындарын жазып беремін. Демек, қара, туры үшмештігі үшін қарсы жақтан қайтатын гипотенуза қатынасы мүйіштің синусын береді. Қазір мұның ансат жолы бар. SY-дің S-қа қатынасы синус айтады. SX-тің S-қа қатынасы косинус. Демек, сіздер ансатлау язылауымыз үшін мынандай жазылсақ болады. Қазір ше, бірақ әрдайым емес. SY-тің S-қа синус айтады деген, SX-тің S косинус айтады. Демек, язылау қойсаңыз болады қараңыз. Y бар жерде синус бар, X бар жерде косинус бар. Бірақ әрдайым емес. Бірақ меніңше осы сатыларды туры келеді, әрдайым. Y бар жерде синус бар, X бар жерде косинус бар деп қоямын. Осы есабымыз үшін. Бұлар SX, бұл SY бұларын десеңіз, проекциялар, немесе сол S-тің саялары, горизонтал көшірдегі саясы, вертикал көшірдегі саясы, тәшкіл етушілері десеңіз болады. Демек, тәшкіл етушілер дегенге неге ол тәшкіл етіп тұрды десеңіз, SX пен SY біргелікте бұл S-ті тәшкіл етіп тұрды. Демек, бұл жерде туры меш үшмештік пайда болмаса, міне 90 градус тежіп тұр, 90 градус тежіп, міне алымызда жаңа SY деді. SX-қа SY-дің квадратынан қосылсам, S-қа тең ба? SX-дің квадраты плюс SY-дің квадратын көріне жатқаныз S-ті береді деген. Демек, болды. Кейінсі. Біз не өтеміз? Мен бір көшін. Енді жетіні болып еді, жаңа меніңше 8-ден ізденеміз. Енді тура сызықлы текст әрекеттің теңлемесі, теңлемесі деген болады. Ұлу мақалдағы теңлемесі x-тен x-нөлі бой плюс s деп қойсаңыз. Бұл не қыл деген? S деген сызат, бұл жерде x-нөлі бой сызат деп ойланып мүмкін. X деген ұлу мақалда теңлемесі, x-нөлі бой дегеніміз бұл жерде басыланғыш координата деп айтады. Демек, оған екен қандай түсіндірем. Мысалы үшін, x көшеде жүріп деп ойлайды. Мына 0-3 ноқат түсіндірем. Біздер қазір мысалы үшін, мектепте болсаңыз, егер үйіңізден мектепке дейін аралық бір 500 метр деп ойлан. Демек, сіздер үйіңізден 0-3 ноқат деп ойлауыңыз керек. Сіздер бәрібір азанда кеткеніңізден кейін бәрібір түбінде не қыласыздар, кеште үйіңізге бармайсыздар ма? Оқуға барасыздар, кейін тайлыққа кетіп қалуы мүмкін. Демек, бұл жеріміз 0-ші деген яқты, сонда мына жер 500 дегеніміз, сонда не істеп қалды біздерді x-нөлі бой. Демек, одан кейін жүрген жолы міне S. Тура сызықлы текст әрекеттер жүретін болсам, бұл S. Енді, кейінгі құсуси қалулар үшін, құсуси деген тек соған тиісті болатын үшін, x-тен x-нөлі бой плюс vx-ті. Vx деген горизонтал тезлік дегенді білдіреді. Кейінгісі, x-тен x емес енді ойлы горизонтал, вертикал үшін істейді, вертикал үшін істейтін қандай болады? Вертикал көшір деген былай тұра ма? Сонда былай қарап x қылып қойын, мына жер 0-ші ноқат, мына жеріміз тұр 20 метр биіктікке көтерілді. Демек, бұл жер y-нөлі. Y үшін теңдемеміз, y-нөлі бой плюс vy-ті. Бұл жерде vy-лерін зат дейтін болсаңыз қарам. Жаңа SY-лерін зат болған болса, осыған болса, проекциялар. Бұл тезліктің проекциялары десеңіз болады. Демек, ізі жазып сақталған SX-тен vx-ті
SY тең YT. Егер осындай зат болса, ондай зат болуы мүмкін, осындай заттар бар ма? Бар. Осындай зат болуы мүмкін. Демек, енді қара. Осындай системалардан бір заттың формулалар бойынша екеуін көрсеткенімен, бір зат көрсетемен. Енді координат системаларында x1 тең 7 плюс 2t деуі мүмкін. Осындай денемен харекетленіп жатқан дене дейді. Оның қасында және бір x2 деп тұрады. x2 дейді. Мысалы үшін 12 минус 3t дейді. 12 минус 3t осындай денемен харекетленіп жатқан денелердің қашан олар ұшырасадылар деп қояды. Қашан олар бір-біріне көріседі деп жатыр. Оның табуы үшін біздердің бірінші істейтін жұмысымыз, екеуін бір-біріне теңесу. Сөйтіп бұл жерден теңегеннен кейін, бұл жерде өзгеруші тек т болып қалған жоқ па, екеуін теңегеннен кейін. Сол т-ны табады. Сөйтіп тауған сонша уақыттан жазады. Демек теңейміз. 7 плюс 12t тең 12 минус 3t. Демек т-ларды бір жаққа, сан-ларды бір жаққа. Мына не қойып тұрсам 5 ма? 7, 12-ден 7-ні алсам 5 емес па? Т тең 3 секундтан ұшырасады ма? 1 секундтан ұшырасадылар. Демек 1 секундтан ұшырасады дегенді белгілегеннен кейін, қалеген біреуін апарып қойсам, координата басынан қанша аралықта деген келіп шығады. Координата басынан. Қалеген біреуін апарып қойып, координатаның не? Мысалы үшін, координата басын жазатын болсақ, сызылмасын координатаға қоямыз. Асылан шықпа, 7-ші ноқатқа басылаған ба? Һәм плюс 2t деген тізбен кетіп батқан жоқ па? Былай қарап, x жөнелісінде кетіп барды. Плюс 2t. Мынау 12 деген тізбен. Бұлар өзге қарай кетіп барды. 3 деген. 2 ма 3 деген. Себебі т-ның алдындағы зат деген тезлік. Себебі мияқтан теңлегеніміз бар. Т-ның алдында тұрған тезлік, қасында т жоғы ол басылаңғыш координатаға тезлік болады. Демек, екеуі бір-біріне келеді, мына жерде ұшырасты ма екеуі? Бір деген жерде. Апарып қоямыз, x1 7 плюс 2t, 2-ның т-ның орнына 1 қойсам, сонда 9. Сонда координатаның басынан 9 деген жерде ұшырасты. Түсініп па? Демек, осыменен бүгінгі темамыз қосылды. Тура сызыққа тегіс әрекет.